الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها الإخوة الكرام مرضى ما يا إلهي فرصة نوصي إن أسكو صلى الله أنو أسكو برارجينينو موضوع مواضيع الدين تاني كامدة وآدي أنا نوخو سيسو موضوع ما أنت أن أسكو براريه وحيهاي ما دام شلع أنكسو هذا اللي حق الوالدين ما أنت حقوق الأولاد أيان كهذلينا الله سبحانه وتعالى نعمة وين بنون نعمية نعمة ذا سو كامدة إسلام نعمة أي وين تهاي كذب عفمات هو إله النسيي كذب إله سبحانه وتعالى خلق جيسي وحقوق دقي عرور تاسو نعمة ونك إله سي نعمة وين هو إنوش إله وشكريه هذه هذا يوم مذان تهاي نك إله سينين نعمة أي كما كانت هايو أو عريري يو دباتو دريم هايو عرور تاسنوا وهبة إله سبحانه وتعالى ومد وهبيو أو عدو دونان وكوك تفضلا عدو دونان وكقديا تلك عرور تلسيين جعل أي إله أي ومد كجعلي هاي لوما سينين بل امتحان بالله سيي إنه إله يقول شكرين أيوه نعمة أيضا حق يذل الجذر إنك الأيال نغفيرين بالله سبحانه وتعالى قرآن كحكوليه هاي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله سبحانه وتعالى وحد وأن أسجع أبوره تذكر قار وحد سيا ويل البوسيا قارن قبلو سيا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا مسويل القبلو يسود دري أم ويل شاب النادين أم قبلها بالنادين مسحاس النادين تذكر قار ويسود درا قار ويل كليوسيا قار قبل كليوسيا قارن ويسود درا ويجعل من يشاء أقيم عيد دونا وحكادها مدام دلينين مركز النعمة ذا الله سبحانه وتعالى تذكر النعمة الله ونجم ذي هاي إن أقول شكرينه وإلهي سبحانه وتعالى وقوم هذا علينه كذب صفة إلهي النعمة نسيي وعرورته إلهي نوجب بركيه إلهي وحلي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تديو النعمة الإنسية وعافمات إسلامي معه ورب إيو بركة عرور حولاء والنعمة إن هذا يقول شكريسان هذا إلهي يقول شكريسان إلهي وإن كردين ببالان قاضي حديث يأتكو كفريسان إن عذابي لشديد عرور تنكو عاسيان أما سمعه قابل يويالا كان نقدان أو أي دعكرتو مركز سيدا دارتي دي نعمة ذا سين إلهي لو شكريو هذه هربين بقى وإلهي قام الله هرصده إنه إلهي كو توسيو كو ناجينا إلهي لو يجيسته أيها لو بهيه سيدا دارتي دي مركز عرورته والدين دود waxay ku leeyihiin xuquuq fara badan sheelan soo ka soo hadalnay caruurta di waalidkaaga aad u baarifasho ana caruurta ku baarifali ta sheelan ka soo hadal marka caruurta xuquuqda ay leeyihiin waxa kamid ah waalidka marka hore oo guurdoon u yahay cid uu ka guursana inuu u fiirsado nabiga kaleey salaatu xadiis culimada qaar ay daaf ku sheegayaan wuxuu leeyahay qofkiini aan dhuftiisa meeshuu dhigi lahaa ha u sahmiyo qofkiini aan dhuftiisa meeshu ku dajin lahaa oo midda abuurka loo jeedaaye ha u sahamiyo dad qoys wanaagsan akhlaaqdood fiican nasabkood fiican waa inuu loo dooro bulay nabiga kaleey salaatu wasalaam wa iyaakum al khadara ad dasima ayuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam meelaha xun in laga guursado soo ka digayo wuxuu leeyahay dooga cagaarka badan oo quruxda badan laakiin wasaqaysan iska ilaaliyo nabiga kaleey salaatu wasalaam ما حلو وذا مركه ضد أخلاق دود عن فعنين دالشة دود عن فعنين أو لقى روي هاي ضد كفعنين هذه اللي دين بالو فعن هذا ضد كذا دين لان نقدان فعنان أكتر ذي ما تعلم شريف داله هدوي هاي مركز شيخ داله هدوي هاي عالم داله هدوي هاي خدوسا أخلاق دينات يدغن دينات عن لين قيمة مرها بل وحدا منين أدونا أو لرهان جري أو دين قاطي أو لحرية أيا كقيمة بدن gabar shil hooyadeed aabaheed oo doonayay la gadi jiray oo maanta la xoreeyay oo muslimada diin haysato kitaabka ilaahay akhrini jirkeeda xumaanta ka ilaalini xijaabani ayaa ka fiican mid shariif dhalayo oo marka qaab darano oo ciidiha casaysado gafuurka casaydo meel wareeg badan oo boorso dheer oo kaba dhaadheer wadato qoobabkeed qoobada meel adu malayni waxa ka fiican kood shalay oo doon aheed oo marka maanta un xorriyadeed hashay diin loo xijaaban ayaa ka fiican marka sidaa darteed nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ha loo sahamiyo aan dhuftiina meesha aad ku dajinaysiin ha loo sahamiyo marka
كوا قروح ذا بدنه لكن وسقيسن عيبيسن هل اسكجروا لي النبي عليه الصلاة والسلام marka sidaa darteedii markuu reeso waalid korto waa inuu guurka u raadiyaa reer diin leh nabiga kaleey salaam salaam gabdhaha waxa loo guursaday uu sheego sida dhaqanka bani aadamku yahay gabdhaha waxa loo guursaday afar arrimood midoodii li jamaaliha waa quruxsanta loo raaca wali maaliha xoolay leedahay loo raaca wali hasabiha dad wanaagsan bay kala loo raaca wali diiniha diin baa loo raaca fadfar bidaati diini wa ila taribad yadaaka kama qala alayhi salatu wasalam gabadha diinta leh ku dadaal bi nabiga kaleey salaatu wasalaam afar saddexda kale oo bani aadamka miisaan iyo qiimo ay ka dhigaan adiga ha ku qiimeeynin hadaad guurdoon tahay mid diinta leh si kasta u fool xumaatee si kasta ha ahaatee tan diinta leh dooro bi nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaad yeel weydo gacantaada way dhul dhiciyo way aroobi bi nabiga kaleey salaatu wasalaam oo yaani waa dhibtoonaysa way ilaa quruxdu inta ilaa la dhalin way markii way baabi xoolana waa sidaas oo kale to har galabti iyo har subaxdii inuu galiyaayo kii shalay maal qabaaba maanta maal laana haye dhalashan meel ma ka soo saartaba waati nabiga laha man bata amalu lam yusri bihi nasaw kama qala alayhi salam ninki amalkiisi gadaal u dhigay tulkiisi nasabki ishaar ila dhalashadiisi ma hormarinayso nabiga alayhi salatu wasalam marka nasabna wax la fiirsado ma aho mid diinta la fiirsado mid ku guuleyso bi nabiga alayhi salatu wasalam marka waalidka markuu reeso horta gabadhu guursan gabadh diin leh akhlaaq leh anshax leh gabadha diimoodan wax lagu sheegay nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu yiri ida sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidha farjaha dakhalat jannah gabadh diinteedu waa intaas haday shanteeda salaadood tukani sida shariga faray u tukani oo bisheeda ramadaan ay soomaysay shariga u faray ay u soomi oo xumaana jirkeed ka ilaaliso is asturi zinana ka dhowrsato ninkeedana ay raaliyad u tahay jannah ka shugir diin gabadha meesha laga fiiriyo halkaas akhlaaq diin gabadha hadii laga fiirinayo afartaas laga fiirin marka gabadha akhlaaq leh diin leh marka hore inuu ka dhigo waa mid labaad anuga markuu dhasho abuurka marka taa abuuray naftigeed nabiga kaleey salaam aadabu ka sheegay wuxuu yiri qofkiini marka reerkii u tagayo gaaraha marka inay abuur qaadayeen loo maleynayo haduu dhaho bismillaah allahumma janni min ash-shaytaan wa janni bismillaah allahumma janni min ash-shaytaan wa janni shaytaan ma razaqta haduu dhaho ilaahi magiisaan qabsan ilaahi oo waxaad nasiiso orzaaqa awlaad ah ilaahi oo shaytaan ka dheeray haduu dhaho anuga siga shaytaan ma dhibayo diiniyan uma dhibayo jismiyan uma dhibayo dhaanmada mar sidaa darteedii abuurka ta markuu uu beegsanayo in ducadaas oo xirsirka shaytaan laga gaashanto inuu la yimaado laba waa aadaabti oo awey mid dambe anuga haduu dhasho in magac fiican loo bixiyo kadibna maalinka toddobaad laga wanqalo wiilka raga laba neef aari ah oo fiican oo qaangaar ah aybka salina in laga wanqalo way gabadhan hal neef waa nicmo ilaahay ku siiyo shukrigeedu waxa kamid ah wanqashaas kamid ah shukrigeedu waxa kamid ah oo xuquuqda awlaadan kamid ah wanqashaasi wuxuu nabiga kaleey salaam salaam anuga laga wanqalay aroorta kale la kursiina ma habil waa ka fiican yahay bal waxa kale to nabiga xadiid ku yiri marka al mawlud marka murtahin bi haqiqati oo kama qala alayhi salaam anuga wuxuu dhiboosad u yahay oo raan u yahay marka shafiicada waalidkiis uu kaga xirnaanay mis uu furnaanaya wanqashaasi hadii laga wanqalo anuga dhow maalinta qiyaam waalidku waa u shafiicaya hadii aroornimo ku dhintay oo saqiirnimo ku dhintay hadii aan laga wanqalay inuu aan u shafiicin baa la arkaa bal ma koray ilayno culimada anuga laga wanqalay aroorta la soo korsiina ma oo ku laga wanqalay ba ka korsiina fahmaylee ila waa in loo soo duceeyo xaafadana u duceysay marka wanqashiisa la cunay marka in laga wanqalan waa xuquuq waalidiinta aroorta waalidiinta ku leeyihiin maalinku dhasho maalinka ka toddobaad hadii la waayo maalinka ka 14aad ma hadii la waayo maalinka 20aad saddex way kadib illa uu ka qaangaarana waqti waalidiyana soo hela waa ka bixin karaa waa xuquuq waalidiinta ay aroorta ay ku leeyihiin waa xuquuq ay nagu leeyihiin aroorteennadi hadaadan ka wanqalin kursintiis ma hagaagayso culimadu way dhaheen bal maalinta qiyaamaha haduu sagiirnimo ku dhintay kuma shafeec ayaa Allah marka wax badan ba ku xirano mas'aalada aroorteena ku xirane waan xuquuqda ay nagu leeyihiin taas wanqashaas aroorta waa wax waalidkood ku leeyihiin meedo ku xigto anuga marka Allah markuu dhasho qaabka loo saxiyo qaabka loo anqariyo qaabka loo qabeeyo kadib tarbiyada la sheegay halkaas ka bilaaban waa la xanaanayntiisi ila 7 jeer ka gaaro 7 jeer haduu gaaro anuga taaliinu gaarayo waalidku waxyaalo uu ku leeyahay taaliin ayaa u baahan yahay inuu anugiisi wiil gabarba taaliin u geeyo wili taaliin islaami ah saliim ah oo akhlaaq diineed iyo dhaqan islaami iyo anshax wanaagsan ay ka helayaan in lagu tarbiyeeyo ayaa fiican mid maadig marka kadib uma iimaanaysa awal horta cilmaha aqeedadooda in la saxo اعتقادكود الله يكون حرين لبرو رسولكودي وينينتيس حرمينتيس الدين تقدرينتيد إن لبرو والد حقوق دا يكون لين لبرو
qaabku seexan lahaa qaabku xawani lahaa qaabka dadka weyn u ixtiraami lahaa dadka la daad si ula dhaqmi lahaa akhlaaqdiisa in la toosiyo tarbiya la dhahaye maalinkii dhashay laga bilaabo ilaa 7 jir la gaaro horta waa la tarbiyin jirkiisa la korin aqligiisa la korin waxa la ilaalinayo waxyaalaha dhibi lahaa baa looga dib wixii hormad ixtiraam kale baa la baraya kadib taaliim bilaabi taaliintaas 7 sano way marka sida Ali ibn Abi Talib noo sheegay caruurta saddex qaybood uu qaybiyay Sayyidina Ali radiyallahu anhu ardaa qaybta hore dhalashada ilaa 7 jir tarbiya ayaa Allah waa xanaaneyn iyo barbaarin maskaxdooda la soo jirkooda la dhiso wuxuu ixtiraam ilaa wuxuu ka dambeeyay la wax kasta wixii dhib lahaa dhan aqliyan iyo jismiyan in loo dhiso ayaa la rabaa kadib taaliim way taaliintu waa 7 sano quraankii ahadiith nabiga fiqiga islaamiga taaliimtaas aadaabta islaamka kulli dhan ayaa la bari todobadaas waa 14 jir waa qaangaar ama waaba qaangaar ama waa ku dhow yahay marka hadii sida uu yahay kadib waxa la bilaaban uu leeyahay Ali ibn Abi Talib riyaaya wax Allah waa la ilaalin anu waa la ilaalinaya 7 sano kale wixii soo bartay inuu ku toosan in kale masaajid inuu taga gabadhi inay xijaabani inay salaad ilaalini kuwan dhan la control marka waa control ilaalin riyaaya wax Allah Arabiga afkeen hadii loo soo celiyo waa xoolaha la raaco daaji way neefka kan lumay kan jiisayo kan jiran kan maanta biyo abay kan biyo diiday kii email ka soo haray kii orgoodo urgu u baahan dhaqaali xooli oo kale ma marka waa in la dhaqaaleeyo la rabo marka intaas riyaaya waa la ilaalin hanaankiisa socodkiisa akhlaaqdiisa aadaabtii wixii soo bartay ma ku toosan kadib 21 sano weeye gabadhiina waa loo guurin qof geeyaankeedii ah diin leh akhlaaq leh ayaa la siin waaba reerka dego waa ka guurtay wiilkana gabar baa loo dhisi waaba qof mas'uul ah maamul iyo dawlad haysto halkaas uu ka tagay marka xuquuqaas ilmaha ay nagu lahaayeen waxa kamid ah marka waxa la siinay caruurta in loo simo cadaalad hadii waalidku dhinto wixii ay waalidkood ka dhaxli lahayn ilaaha u gooy adii lagu weydiinayo ina taa wax u dardaaranto laga marabo hebel waa yar yahay inta saala si wala hatta laga marabo laakiin inta nooshahay caruurta wiili gabadh ina sinta la rabo nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa waxa uu yimid nin la dhihi jiray Bashir ibn Sa'd oo saxaabi ansariya wiili yaro an-Nu'man ibn Bashir laha oo islaam bahayar ka dhalay ayaa hooyadii Amra la dhihi jiray aad u dhibi jirtay waxay leedahay wiilkayga waxay ka badisay markaas odaygu wuxuu yiri bis adoon baan siiyay wiil waagaas adooma la dhaqan jiray markaas ay tiri siintaan anigu ma aamine bal nabiga ka ugeeyo marxaati ha noqdo ayay tiri markaas anigu uu soo baxay nabigu u yimid Bashir ibn Sa'd aha rasuulka Allah wiilkaygi Nu'man aha baan wax siiyay xoolahoolayga kamida wiili adoon baan siiyay inaad ka marxaati noqoto ayaan rabaa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri caruur kala ma leedahay riwaayadku ay badan yihiin caruur kale ma leedahay markaas wuxuu yiri haan waan leeyahay kulligood wax ma wala siisay markaas uu yiri maya ma ana siinin markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri anigu marxaati noqonna ma haye kaani kale ta marxaati u gasho ayuu yiri riwaayad kale waxay leedahay nabigu wuxuu yiri warniyow ma doonaysaayo ma jeceshahay caruurtaada inay baarinimada ay kugu sinaadaan markaas uu yiri ha bas hadaba ha yeeline siismadan waa dulmiye waa gardarre iyo xad gudub weeyaane anigana dulmiga marxaati kama noqdee kaacid kale marxaati uga dhigo ayuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam marka caruurtu xuquuqda ay nagu leeyihiin si cadaalad ah ina u maamulo hadii la alla qoyska tabartiisa ay yar tahay qoyska tabartiisa ay yar tahay waxa la rabaa caruurtii aad hal mar wax u wala gali karin wax wala siin karin waa waanini waxbaad u sheegay cida ma tabarteedu waa sidaan waa la tashani maanta hebel laa in ka darane ayaga intaan siin adinkana safarta xigtaal ee siinayay aaleed waa qancini maxay dadkan waa dareen badan dareen bay qaadan waa dad aqli leh ilaahay baa dareen ku abuuray hebla wax la hebel baa wax la ani lama siin inay ka didaan oo ay kuga caroodaan ku kacaan baa laga yaabaa marka waa la si garsoora cadaalada ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu gala dardaarmo wa'adilu bayna awlaadikum nabiga kaleey salaatu wasalaam caruurtii dhaxdoodii garsoor ku maamul hadalku waa ugu garsoori fadhiga la fariisan waa ugu garsoori siismadu waa ugu garsoori Allahumma hal xaalad laakiin lagu ma haysto hadii caruurta taaliintooda ay kala sareyso qof uu ku jiro secondary oo kale qarash badan u baahan midna baramari joogo markaas si lagu ma laha ilaa qofkan baahidiis ayaa qofkan ka baahi badan sida darteed ayaa wax ugu badisay marka wixii sidaas oo kale ta ah in aad u kala badiso ama ninko safar dheer buu socdaayo college jaamacad buu socda midna secondary buu socda isku qarash ma noqonayaan meeshaas oo kale hadda cadaalad sameey lagu ma laha marka sharciga waxyaalaha ciida dhaxdeed ah oo marka ciidaha iyo
munaasabooyinka ah inaad adiga u gaarsoorto uga cadaalad samayso ayaa la rabaa caruurta marka hadii tarbiyada islaamiga wanaagsan loo koriyo oo xuquuqdii ay u lahaayeen aan gudano insha Allah waxa la rajaynayaa dad baariyaal ah annagana naxishmeeyo naqadari ayaa la rajayn mar sida darteedii marka waxa la rabaa caruurta xuquuqdoodii naxariista dadka ragga ah ayaa waxaan ugu degayaa si gaar ahaan dadka inta ilaa ku guursan magaalo kale ku guursan tan anugu ka dhali waa ka tagi mid kale anugu ka dhali waa ka tagi caruurtaas xuquuqdood maalinta waa la weydiin waa amaanadu ugu weyn way amaanadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirkaan talaalkan abuurka Ilaahay ku galiyay waa kuga amaano meel xun inaad gelin meel fiican inaad gelin xaraan iyo isticmaali xaraan iyo isticmaali sida ugu xisaabay oo lagu dabagalayo ayaa caruurtaadi xuquuqdood mu gudatay naagi aad ilmaha ka dhashay xaq ay ku lahaayeen mu gudateen ayaana noo taalo reegiyow Ilaahay aan ka cabsano oo caruurta xuquuqdoodi aan ku dadaalo haweenka Ilaahay noo nasiibay oo guursanayna xuquuqdooda aan ku dadaalo bal hadaad xuquuqdooda dayacdo waxa markaas marwan ay dood ka dhacayso nin gabar meel ku dhalay weligii maalintii hooyadii guursaday ayadoo uur leedo inay ugu dambeys laga yaabo ayaa hadhow markay guur gaarto ayaa qajaajay muran iyo intaas iyo intaan ii keenay hadee shalay u dhashay walaayadeed waa leedahay laakiin xuquuqdeeda ma ka heshay gabadh xuquuqdii ay kugu lahayd waalidnimo ma ka heshay xuquuqdeeda hadaadan gudani adii ma maxad isugu soo taagi alagu dhahaya marka reegiyow Ilaahay aan ka cabsana caruurta Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu manaystay xuquuqdooda aan gudano haweenka Ilaahay noo nasiibayna xaqoodii aan lagu ciyaarin wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi